नमस्कार दर्शक बंधु आ गोटे भयानक कहानी रे आपण मानकु स्वागत। तो सांग माने आपण मानकु मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने मो चैनल को जदि नुआ आसीथिबे ताहले प्लीज मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकि ना मु जेबे वीडियो अपलोड करिवि सब प्रथमे आपण माने स्टोरी सुनी पारिबे। ताहले चलतु अधिक समय नष्ट न करी आज कहानीटी आरंभ करिबा। आ कहानीटी आरंभ करिबा आगुरु जदि आपण माने घरे एकुटिया ए स्टोरी शुणुथिबे ताहले प्लीज आपण माने कान रे इयरफोन लगेई ए कहानीटी शुणंतु। काहेकि ना ए समयटा डरिबार समय। ताहले चलतु डायरेक्ट कहानी आड़कू जीवा। तो सांग माने यही घटनाटी घटी दुई सांग साथी रे जार ना थिला अमित आउ जनक ना राकेश। ये दुई सांग जुआड़े भी जाती साथी होइकी जाती। आ कहिया को गले से माने केही काकू छाड़िकी रही पारंतिनी। आउ खास करी से माने राति समय रे यात्रा देखिया पई दूर दूर बाट को से माने साथी होइकी जाती। कहबाकू गले से दुई जन साथी है जो गाँव रे भी यात्रा हम से माने दुई जन साथी है से जगह को जमीती हेले यात्रा देखापी जीवे। किंतु से दिन भी से माने से दिन बाहरी पड़े गोटे गाँव को यात्रा देखापी। किंतु से जो रास्ता दे से गाँव को जीवे से रास्ताटी किछि सामान्य रास्ता नथिला। काहेकि ना से जो रास्ता रे जीवे से रास्ताटी टिके जंगलिया रास्ता थिला। आ से जंगल विषय रे गाँव लोक माने कहती कि से जंगलिया रास्ताटी बहुत भयानक। आ से रास्ता रे जी भी राति समय रे जाइछि से केबे हेले आउ फेरिकी आसी नाही। सेतेबेलकू राति होई थाए राति 9टा। अमित आउ राकेश ये दुई जन से रास्ता दे से दिन यात्रा देखापी बाहरी पड़े। अमित बाइक रे से दुई जन बाहरी पड़े से गाँव को यात्रा देखापी जीवाई। जितेबले से माने से जंगल रास्ता रे जाई पहुँचले से माने देखिले कि से जंगलटी पूरा सुनसान थिला। आउ गोटे हेले भी लोक कहीं देखा जाऊ नथिले। आउ से जेतेबेले से जंगल पाखापाखि टिके भितर को गले सेतेबेले से जंगल भितर बिलुआ मानकर भुकिबार शब्द शुभा जाऊ थाए। कहबाकू गले से जंगल भितर आड़ को जी भी देखिबो ताकू लागिबो कि जंगलटी अति भयानक देखा जाउछि। आउ से माने से जंगलिया रास्ता रे धीरे धीरे आगु को बढ़ु थांती। सेतेबेले अमित कहूए राकेश को कि सांग ए जंगलिया रास्ताटी एते सुनसान कौन पाई आउ एपटे केही भी लोक देखा जाऊ नाहांती। सेतेबेले राकेश मध्य कहूए कि सांग तू ठीक कहूचु किंतु आमे एते राति रे आसीबाटा हमको कहीं ठीक लागुनी। किंतु आज आमे जेमिति हेले से गाँ को यात्रा देखापी जीवा। आ तू भय करनी मु तो पछरे अच्छी तू आगु को नहीं गाड़ी चला। एमिति कहीकि से दुई सांग आगु को बढ़ुथांती। किछि समय परे से माने पहुँची गले से जंगलर आर पाट रास्ता रे। सेतेबेले राकेश कहूए कि अमित की सांग देखिलु किछि हबनी। मु कहूथली ना ए जंगलटी देखा जाउची एते भयानक किंतु एठी किछि भय नाही। आउ तू चल एबे से गाँ को आमे यात्रा देखि सारला परे से गाँ रु आमे जल्दी फेरी आसीबा। सेतेबेले अमित आउ राकेश एमिति कथा होई से गाँ रे जाई पहुँचिले। आउ सेठी से माने यात्रा देखु देखु से मानकू टिके राति हो जाइथिला। सेतेबेलकू टाइम हो जाइथिला राति 1।
ରାତି 1 ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅମିତ ରାକେଶକୁ କହିଲା କି ସାଙ୍ଗ ଚା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ରାକେଶ ମଧ୍ୟ କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ଭାବି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ ଆଉ ତା ପଛରେ ବସିଥାଏ ରାକେଶ। ଏମିତି ସେ ଗାଁଠୁ ସେମାନେ କଥା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଁରୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଫେରିଲା ସମୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଥରେ ଯାଇଛି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଫେରିକି ଆସିନାହିଁ। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ରାକେଶ କହୁଥାଏ କି ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକେ ପିସାବ କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ କିନା ତାର ଗାଡ଼ିକି ରଖିଲା। ଆଉ ରାକେଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇକି ପିସାବ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଅତି ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପାସ୍ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଅମିତ ତା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ରାକେଶ ମଧ୍ୟ ତା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ତାକୁ ଡାକୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନଥାଏ, ଖାଲି ରାକେଶ ଶୁଣିଥାଏ। କି ରାକେଶ ଭାବୁଥାଏ କି ଆମକୁ କେହି ତ ଜଣେ ପଛରୁ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ଅମିତକି କହିଲା ଏ ଘଟଣା କି ଆମକୁ ପଛରୁ କେହି ତ ଜଣେ ଡାକୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅମିତ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଥାଏ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ କରୁଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କହୁଥାଏ କି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖେ, କେହି ତ ଜଣେ ଆମକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଏ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଠିକ୍ ରାକେଶ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅମିତର କାନ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଧୀରେ କିନା କହିଲା କି ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛି, ମାନେ ସିଏ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲା। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ତା ଗାଡ଼ିକୁ ସେଇଠି ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ଆଉ ପଚାରିଲା କି ସାଙ୍ଗ ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୋ ନାଁ ଧରିକି ସିଏ ଡାକୁଛି? ସେତେବେଳେ ରାକେଶ କହୁଥାଏ କି ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଉ ତତେ କାହିଁକି କହୁଛି କି ଗାଡ଼ି ରଖ ବୋଲି, ସେ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଆଉ ସେ ଲୋକ ତ ଏଠି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଟିକେ ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖ। ସେତେବେଳେ ଅମିତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି, ପୁଣି ସେ ଆମ ନାଁ ଧରିକି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅମିତର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ସେଇ ବରଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବରଗଛଟି ଥିଲା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବରଗଛଟି ପୁରା ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ସେପାଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ
ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ରାକେଶକୁ କହିଲା କି ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ, ସେ ଗଛ ମୂଳେ କେହି ତ ଜଣେ ଆମକୁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାକେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି ଇଏ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଛ ସେପାଟେ ଲୁଚିଥିବା ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସିନା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଲୋକଟି କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ବେକଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକଟିର ଚେହେରା ଅତି ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସିଏ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଯିବ। ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ହଲି ପାରୁନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି ଆମେ କବଳରୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଘରକୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ବି ସେଠି ଥିଲା, ସେ ଲୋକଟି ଆଙ୍କୁ ଅନେଇକି ସେମିତି ହସୁଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅମିତ ଟିକେ ସାହସ କରି ରାକେଶକୁ କହିଲା କି ସାଙ୍ଗ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଛକୁ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକକୁ। ସେଇ ଲୋକଟି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇକି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଭୟରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ତା ଗାଡ଼ିରେ ତା ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଆଉ ନଥିଲା। ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ତା ପଛରେ ବସିଥିଲା ରାକେଶ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଏବେ ସେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିଲା ବୋଧେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ତା ବାଇକ୍କୁ ବୁଲାଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଆସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ପାଇନଥିଲା। ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ସବୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଏ କଥା ଜଣାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କିନ୍ତୁ ରାକେଶକୁ ଆଉ ପାଇଲେନି। ଆଉ ଅମିତ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ କିନା ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଦିନ ତାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ରାକେଶକୁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ବଞ୍ଚିନଥିଲା, ସେ ମରିସାରିଥିଲା।
ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ରାକେଶ ସେଦିନ ପାସ୍ ବସିଥିଲା ସେଇ ଗଛ ଡାହିରେ କିନା ତାରି ଲାଶ ଓହଳିଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ଥିଲା କି ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡରେ କିନା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ରାକେଶ ପାସ୍ ବସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।